هلوستا هي الهمبري جنان لهر در الدنيا تهمان أستي ده لتركي والكردستاني جي أستيكا برجوداني يعني مخابن لتركي وكردستاني مالبات جيجيني قيمة لترتديت نجبرك جيجيني قيمة لترتديتين جيانا جني قيمة لترتديتين أفي بيشيني كبيشي ورا باراستن مالبات ديديتين جنينة دزانن و میرا دزانن که دما که هرن کدری بلا بچن اف هشمندیه که هشمندیه بس 1000 سالانه باوک سالاری کتی پاراستن زانه لهر دره دولت یا هر دره جواته ایوار پاراستن جوی هنه هزه که پرمزن دیگه Podcast Kurdi qısa dike ji podcastkurdi.com و همو پلاتفورمین پودکستان مندکارن لما گفتار بکن. دم باش کودارین هجاین پودکست کردی از گنول مرکوچ. جبرنامه دنگو ونگه ده جاری کدن ام بهفرنه. دوی بیشه من جبوه درباره هشت اداره ده پودکستی که آماده کریه. وکی جنین همو جهانی جنین کرجی ایسال روژا جنین جهانی دناو توندی و کشتنانده پیشوازی دکن. لگوری آمارین فرمیل ترکیه و باکور کردستان ده سال 2021 ده 208 جن هاتن کشتن. کجارین وان، یان هفجینین وان، یان جی باو و برای وان بو. جن هری زیده دنوا مالا خود راستی کشتن و توندی هاتن. ام بپارزر زلال اردم جره توندی الهمبری جنان و هلوست دادگه و medyaya akıvin. Emine Bulut'un çığlığını anne ölme diye haykıran kızını konuşuyor. Bugün Türkiye'de 4 farklı şehirde 4 farklı yaşta 4 kadın bir zamanlar onları sevdiğini söyleyen bir erkek tarafından katledildi. Muğla'da polis ve jandarma 5 gündür üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i arıyordu. Ve maalesef Pınar'ın dili... Zelal Hanım peşi duhazdım ji ev ke dest pê bikim. Bijinekî dema rastî tundutejiyetê û diçe qereqolê. چی هلوست الهمبری و جینه دیگرن؟ هلوستا هي الهمبري جنان لهر در الدنيا تهمان أستي ده لتركي والكردستاني جي أستيكا برجوداني يعني مخابن لهر در الدنيا دمك جين كي سريل تيكلداران ده راستي تشتي لكردستاني ولتركي جي همان تشتغل مخابن لورا لفيدري جين دمك لسريل جي هكذا مخابن لفيدري ده يك باوریا جنان به تکیلداران تنه لینه چارج سریل وان بده یا پیشینه و یا دیگر دما که سریل و داره لتکیلداران دادن تکیلدار به جنا باور نکن جن دما که راستی ساکتین وک پسیکولوژیک خو عاجز دبینن خو نخوازم باش ifade بکن نکارم باش ifade بکن و دترسن یا دیگر evet ya siyajiciye dve de psikolojik ki heri mezenci tekildar prijara vanjna dişinin maleva چه وادشین ماله من از جایش خوازم بمینا کن جواره آشکاره بکم مثلا چه دبیجن جوان رد بینچه ونجنن و ون حوالی وان میرانن حوالی وان زلمانن ونه لوان او بیجن چه ونه جیل گور وی تبگر yani کاری و تنی دناف دنی کن داد بیجم جنبوینه جنیتی اوان میرا کرنه دیبونه جبلی وجه تتشنینه هشمندی که وسا چاوت و هشمندی که وسا حشک که مرو نقبل نه ممکنه که قبول که هیک جن چه خراستی ویاتن بخوازی نخوازی خو ده کده ده اولهی کده هیچ نکن جبر که هیچ نکن پریجارا دیسا ودگرن مالی خو tabi ev şiddet که از ویج خوازم آشکاره بکم اف شدت که نه مالباتی دیدین پس که هری مزنه و یعنی لترکیه و کردستانی مالبات جیجنه قیمتلی تر دیدین جبر که جیجنه قیمتلی تر دیدین جیانا جنه قیمتلی تر دیدین ev peşine که peşi vere parastın مالبات دیدین جنینه yani mesela polis jine ki de çeserleden de kedi beje havale manje partnerime limındığa polis de beje işte ne be ve gerem Allah normale rast bana ne bejin le betevgerin xo jin bana fem dikin خو بخوازن نخوازن جی وک تکیلدار نکارم وانتشتا جی ببیجن نابیجن جی وانتشتان لی بتبگرین خواه به مساجین خواه yani mesajın koy direkt na indirekt baqede ki vanjna vantşinin mali ev perskerek heri mezne yani ya ev heri kumer deşineci mixabın prijaran van tekildaran hiç fark manker küderet be bla be ev perskerek na malbatiye u em jvederi ber prisyarnine başı perskerek heri mezinci eve
Em ji qereqolê derketin hatin ba dozger, dadge. Ev çi dikin mesela? Ji qereqolê derkevî şûn de ji xwe pêşî lêpirsîneke ciddî divê were kirin. Lê mixabin li Tirkiye lêpirsînên gayet gayrî ciddî tên kirin û ev jî meriv gayet aciz dike. Lê tu wek ew bêjî ev hingî pirsgirêk hingî lêpirsînên wisa henin ku dozger û dadger neçarin ku vana bipirsin. Mecbûrin ku vana jî bikin mijara darazê. Van dera da pirsgirêkên çawa derdikevin, pirî cara pirsgirêkên wiha derdikevin. Li kanûn Tirkiye'de wek îhal indirimî dibêjin. Yek ev pirsgirêke me herî mezin e. Li mêr ji vî indirimî, ji vî tiştî qewet digirin. Ya didiya dizanin, van mêra dizanin ku dema ku herin ku derê bila biçin. Ev hişmendiyeke hişmendiya 1000 salan e baviksalarî ku tê parastin zane li her dera dewletê ya li her dera civatê ê were parastin ji vî hanê hêzeke pir mezin digre. Pirsgirêkên herî mezinên ku ez niha dibînim evin. Ha wek ew ku ez bêjim wek pirsgirêka pekî teknîk yani wek teknîk çawa dozger û dadger tev digerin. Ev dozger û dadger jî ji civatê pir dûrnînin. Ew jî bi hişmendiyeke baviksalariyê mezin bûne û ev ê normal divînin ew e. Normalizasyon duwan da jî pir zêde heye yani jin divê saet ji 12 derbas kevşûn de li derve neve. Jin divê serê wî girtîbûn veyahût vekirîbûn divê dibinê tekele me de be. Yan jî jin divê ji xwe tenê dikare di nav ndir nîkan da dibêjim dêbûn û jinbûnê dikare bike. Ji bilê wî wek şexs jin nabîne. Pirsgirêk divê lêre de dest pê dike. Başê kujer hê jî di dadgehan de dibêjin fistanekî kin li xwe kiribû ez xapandibûm. İşte ji bo mêraniya min gotin digot ji ber vê yekê min kuşt. Hîn jî tê gotin. Meriv divê sedsala 21 de divê van ev tişt hînên êdînên gotin lê mixabin li hemû dosyên me yên niha ku em takîb dikin. Ez wek parêzer takîb dikim. Hîn jî ev gotin tên gotin. Hatta dosyeke me pir nêzik de bi encam bûn. Sedema kuştina jinê zilam digotekî min hesûdiyan kir. û min kuşt. Serdadgehê tesîra wê heye van gotinan? Pir cara dibe. Pir cara dibîn yani wek haksız tahrik dina ew de dibêjim yani Tirkiye wek haksız tahrik olarak derbas dibe. Wek haksız tahrik indirimi didim berçav. Ev jî pirsgirêkeke pir mezin e. Çünkü mêr ji viya qewetê digirin. Hêzeke pir ciddî digirin. Başê em hatin ser medyayê niha jî işte tundetijiyekê çêbû em çûn qereqolê piştre jinekî çû dadgehê û piştre rojnamevanekî dixwaze nûçeya wî çêke. Çawa didin nûçeya? Nûçeyan evê herî zêde ku bala me dikişîne zimaneke hetanî bêjî bavik salarê yani mêre ziman mêre ji ber ku ziman mêre tiştên teknîkeyên din jî pir zêde mêrin. Ya didiya şiddetê pir zêde normalize dikin. Yani şiddeteke ku meriv normalize şiddet bi xwe normal nîne. Anormal e. Lê şiddetel hemberî jinê belki zêdetirîn anormal be. Lê mixabin niha medyayê de zimaneke wisa mêr heye, zimaneke wisa mêrê ku meriv pê aciz dibe heye, vî şiddetel hemberî jinê pir zêde normal dike. Normalizasyoneke pir zêde heye. Nûçeyekî tecavüzê didin. Wekî teksek pornografî dinivîsînin ne wisa? Belê pir zêde zimanê zimaneke hem mêr û hem jî pornografîk e. Viya ji me pir aciz dike yani ciyekek de ku divê vê tundî were bertaraf kirin zimaneke wisa ku meriv em ez bi xwe wek parêzerek yan jî yên din em jin hemû ev tişt dixwazin lê mixabin zimaneke pir pornografîk e. Başê medyayê de kuştina jinên Kurd û Tirk çawa tên dîtin? Nûçeyên çawa mesela cê digirin? Ez divê mijarî de ez hetim dibêjim li ku derê dibe bila bibe. Zimaneke pir zêde mêre. Ha jinên Kurd, ha jinên Tirk, ha jineke Amerîkî, ha jineke Ewropî hiç ferqi nîne. Demeke jin tê kuştin. Motivasyonê wan her çiqas cuda bin jî. Encama ku derkeve ortê wekeve. Ji bo ev çend dive ku yani jineke Tirkiyeyê ku li Tirkiyê dijî li wê derê de wek mirineke hesûdî werdîtin. Di nav din nîkan de dibêjim ku ew ez wisa jî nafikirim.
yan jî li Kurdistanê jinekê çexewere kuştin wek jinekê yani sedemek tiştekî adetî örfî were dîtin jî encam ji bo hemû jinayeke tên kuştin û jiyana wan ji ber parastina baviksalariyê ben te yani jiyana wan başî li jiyana wan tê dayîn. Ji bo ev çend her çiqas ziman li gor erdnîgariye biguherî jî encamê de jin tên kuştin û motivasyoniyek motivasyona baviksalariyê ji bo ev çend li gor min tu ferqin nîne. Başı, kuştina jinan de cinayetin kuştinin modern û kuştinin paşveru. Medyayı da musa dibînin. Mesela la Amedê tê bîra te nizanim doktorekî jina xwe ya parêzer kuştu bu. Mesela di medyayê Tirkiyeyê de wisa sernav hebûn. Doktorê Amedî jina xwe kuşt. Çima mesela ew Amedî li wir cih didin wê? Divê vê me ji wan pirse ji ber ku we pirsiya dixwazim münasebeta pirsîna we ez ê bikim yani rêzdar Müzeyên Boylî ji bîr bibînim ji ber ku ew jî parastina mafê jina dikir li hemberî tundiye li hemberî jina bû û mixabin ew wek şexs li hemberî hevalê yani hevarî wî kuşte. Çiqas medya zimanê xwe biguherîne jî de encamê de jinek hate kuştin ji bo ev çend ez wî zimanê serdest e. Zimaneke wisayê ku li Kurdistanê jinekê were kuştin û Tirkiyeyê jinekê were kuştin navê de çi ferqîtî heye divê me pêşî vîya pirse. Ji bo ev çend ev ya zimanê serdestî ye yani zimanê mêra ye, zimanê serdesta ye, zimanê spiya ye, zimanê burjuva ye. Ku ez encamê de jin tên kuştin. Li gor we ti ferq heye? Li gor min nîne. Lê viyaja ez dibêjim ew medya ku qal dikin medyaya serdestane. Bo ev çend zimanê wan jî li gor wî diguhere. Yani zimaneke mêr, zimaneke spiyan, zimaneke burjuva, zimaneke Tirk e. Hükümeta Türkiye par ji peymana İstanbulê vekişiya bû. Li gorî saziyên jinan piştî vekişîna peymana İstanbulê tundiya li hemberî jinan zêdetir bû. Lewra peymana İstanbulê ji bo parastina jinan peymanekî sereke bû. Heta beşekî din bi xatirê we. Dem baş. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.